ایسے اندیکھے انجانے لوگ جو اچانک کہیں بھی راستے میں، کسی روڈ پر، کسی گلی میں اچانک نمودار ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھار تو وہ برہنہ حالت میں ہوتے ہیں، کپڑوں سے آزاد، یا ان کا رویہ بہت عجیب ہوتا ہے، مخبوط الحواس، اور وہ پھر کہاں چلے گئے کوئی خبر نہیں، کچھ ان کا اتا پتہ حاصل نہیں ہوتا، ایک سوالیہ نشان چھوڑ جاتے ہیں کہ وہ کہاں سے آئے تھے، کیوں آئے تھے، کیا مقصد تھا۔ السلام علیکم، آپ کی اپنی انوشی آپ کے ساتھ حاضر ہے اپنے آج کے ویلاگ کے ساتھ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں رہیں، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں، انہیں لائک کرتے رہیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلتے ہیں اپنی آج کی سٹوری، آج کے انسیڈنٹ کی طرف، کہ آج ہم کس حوالے سے جاننے لگے ہیں، پڑھنے لگے ہیں۔ ویورس، دنیا میں بے شمار ایسے واقعات گزرے ہیں جن کے بارے میں انسانی ذہن کوئی دلیل، کوئی توجیہ، کوئی وضاحت پیش نہیں کر سکتا کہ ایسا کس طرح ہوا۔ یہ بھی ایسا ہی ایک واقعہ ہے جب دنیا کے مختلف مقامات پر کچھ ایسے لوگ، ایسے انسان ظاہر ہوئے جن کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں سے آئے، وہ کون تھے۔ پوری ایسا نہیں ہے کہ کسی نے کوئی مکمل تحقیق نہیں کی گئی، یا آپ کے ذہن میں آئے گا کہ وہ کوئی بھی لاوارث شخص ہو سکتا ہے، ایسا نہیں تھا۔ ان کے بارے میں مکمل تحقیق کی گئی، ایجنسیوں نے ہر طرح سے سراغ لگانا چاہا کہ وہ کون تھے، لیکن ان کے بارے میں کوئی ان کا بایو ڈیٹا، کوئی ان کی ہسٹری، کچھ بھی نہیں ملا کہ وہ کون لوگ تھے، کہاں سے آئے تھے، کس طرح اچانک نمودار ہو گئے تھے۔ تو چلتے ہیں اپنی آج کی سٹوری، آج کے واقعے کی طرف۔ اندیکھی دنیا کے اندیکھے لوگ، یہ لوگ اچانک ظاہر ہو جاتے ہیں، مگر کہاں سے آتے ہیں؟ صدیوں سے لوگوں کے اچانک ظاہر ہونے کی اطلاعات مل رہی تھی، جن کی کوئی معلوم شدہ شناخت نہیں ہوتی، یا جن کا پس منظر ایک سربستہ راز ہوتا ہے۔ قتل شدہ لوگ جن کا کوئی بھی قابل کھوج ماضی نہیں ہوتا، قرون وسطیٰ کے بادل، جہازوں کو چلانے والے، جل دیو یا جل مانس، جو اچانک ظاہر ہو جاتے ہیں، ہماری آرام دہ اور ترتیب شدہ زندگی میں خلل ڈال دیتے ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں؟ شاید کسی اندیکھی دنیا کے انسان ہیں، یا پھر ہماری دنیا کے اندیکھے لوگ ہیں۔ اس باب میں اس قسم کے واقعات کا جائزہ لیں گے۔ پہلا واقعہ ہے 16 جنوری سن 1914 کو کچھ نرم دل نوجوان عورتیں اپنے کاروبار کے لیے انگلستان کے شہر چیتھم کینٹ کی ہائی اسٹریٹ میں جلدی میں تھیں کہ اچانک ان کے لیے یہ واقعہ ذہنی صدمے کا باعث بنا، جب ایک برہنہ شخص کپڑوں سے بالکل آزاد ان کے درمیان ظاہر ہو گیا اور سڑک پر اوپر سے نیچے کی طرف اچانک دوڑنا شروع کر دیا۔ جب ایک برہنہ شخص کپڑوں سے بالکل آزاد ان کے درمیان ظاہر ہو گیا اور سڑک پر اوپر سے نیچے کی طرف اچانک دوڑنا شروع کر دیا، کسی شخص نے بھی ہائی اسٹریٹ کے قرب و جوار میں اسے کپڑے اتارتے نہیں دیکھا تھا۔ اس آدمی کے کپڑوں کی تلاش کی گئی مگر نہ مل سکے۔ آخرکار ایک پولیس کے آدمی نے اس کو پکڑا اور تھانے میں لے گیا۔ وہ آدمی اپنے بارے میں کچھ نہ بتا سکا اور اسے دیوانہ یعنی مجنون قرار دے کر مڈ وے انفرمری اسپتال میں بقیہ زندگی کے لیے بھیج دیا گیا۔ دوسرا واقعہ ہے سن 1951 میں ایک آدمی فرینکفرٹ اینڈر آرڈر، جسے مشرقی جرمنی کہتے ہیں، اس کے نزدیک ایک گاؤں میں آوارہ گردی کرتے پایا گیا۔ وہ قطعاً کچھ نہ بتا سکا کہ وہ کیسے وہاں پہنچا، مگر اس نے کہا کہ وہ ایک ملک لیکساریا میں رہتا تھا جسے ساکریا کہتے ہیں۔ تلاش کرنے پر معلوم ہوا کہ ایسی کوئی جگہ نہ تھی اور اس کا کہیں وجود ہی نہ تھا۔ تیسرا واقعہ ہے سن 1975 میں ایک آدمی نہایت صاف ستھرے باریک دھاری دار سوٹ میں مرا ہوا پایا گیا۔ بظاہر وہ آکسفورڈ کے نزدیک ویسٹ بوٹلے فلائی اوور سے گرا تھا۔ اس کے کپڑوں سے صنعت کار کے لیبل اتارے جا چکے تھے اور اس کے جسم کی شناخت نہ ہو سکی۔ اس آدمی کے پاس سے 5 رومال بھی نکلے تھے اور ہر ایک پر مخفف
के तौर पर सिर्फ एम लिखा हुआ था और एक मेडिसन विवालेन गोलियों का पत्ता था, यानी चौड़ी पट्टी का गोलियों का वर्क था। ये ड्रग इतनी नई थी कि अक्सर डॉक्टर उसके वजूद के बारे में नहीं जानते थे, और जो जानते थे वो सिर्फ औरतों के लिए तजवीज़ करते थे, और उनमें से कोई भी ना जानता था कि एम कौन है। और उस इंसान की शिनाख्त सरबस्ता राज ही रही। जहाँ तक एम का ताल्लुक़ है, ऐसा मालूम होता है कि ये फ़ज़ा या हवा से ज़ाहिर हुआ कहीं A420 रोड पर और गिर कर मर गया। चौथा वाक़या है सन 1877 के एक दिन मिस्टर W.H. स्मिथ ने न्यूयॉर्क शहर ब्रुकलिन के ऊपर से आसमान की तरफ देखा। उससे पहले उसने मौसम सरमा में कभी भी माँ सिवाय बादलों, परिंदों और बर्फ़ के गालों के कुछ ना देखा था, और वो इन चीज़ों के अलावा किसी और चीज़ की मुमकिन तवक्को भी ना करता था। जब उसने उस ख़ास दिन को आसमान की तरफ देखा तो उसने परों वाली इंसानी शक्ल को देखा, और ये नज़ारा इतना मुतासिर करने वाला, हैरान कुन था कि उसने इसके बारे में एक अखबार न्यूयॉर्क सन को लिखा। पांचवा वाक़या 12 अक्टूबर सन 1976 को एक 8 साला बच्चे अमरीकी रियासत शुमाली कैरोलिना के रहने वाले ने एक छोटे आदमी को देखा जो कि कोक की बोतल की जिसामत से बड़ा ना था, और उसने स्याह रंग के बूट पहने हुए थे, पतलून और बालाई हिस्सा भी नीला लेकिन नहायत ही खूबसूरत सफ़ेद टाई पहन रखी थी, ऐसी टाई जो आपने कभी ना देखी होगी। उस बच्चे ने इसरार किया कि उसने इस छोटे आदमी को देखा, लेकिन वो बहुत परेशान हो गया जब उसकी कहानी पर यकीन न किया गया। लेकिन शक करने वाले बड़ों को उसने वो जगह दिखाई जहाँ उसने इस आदमी को देखा था। जब तहकीक की गई तो उसके छोटे छोटे पाँव के निशानात वाज़ेह तौर पर मौजूद थे। छठा वाक़या है अमरीकी रियासत अलबामा के 2 रिहायशी सन 1888 में कत्ल कर दिए गए, और उनकी लाशों को एक जंगल में पाया गया, मगर उनके नज़दीक एक तीसरी लाश भी थी जिसकी बिल्कुल शनाख्त ना हो सकी। किसी को भी याद ना था कि उन्होंने ऐसे आदमी को ज़िंदगी में देखा था, और जहाँ उसकी लाश पड़ी थी वहाँ वो क्या कर रहा था, ये एक इसरार है। बाज़ लोगों ने कहा कि वो मुर्दा आदमी कोई अजनबी या गैर मुल्की था, ताहम वो उस इलाके में बिल्कुल अजनबी था, और वहाँ उसका आना जाना इतना ही पुरस्रार था जितना कि उसकी मौत। सातवां वाक़या सन 1920 में एक आदमी बिल्कुल कपड़ों से आज़ाद नज़द पीटरफील्ड हैम्पशायर इंग्लिस्तान के इलाके में हल चलाए हुए एक खेत में मुर्दा पाया गया। उस आदमी के नंगे पाँव के निशानात सड़क पर तलाश किए गए, और सड़क के दूसरी तरफ दूसरे खेतों में भी, लेकिन उसकी खोज के बाद भी आदमी के कपड़े ना मिल सके। जहाँ तक किसी शहादत का ताल्लुक़ है, ये आदमी यहीं से ज़ाहिर हुआ, बग़ैर किसी मकसद के घूमता रहा। शायद मायूसी में उसके जिस्म पर खराशें थी जैसे कि झाड़ियों या बाड़ों से पैदा हो गई हों, हत्ता कि वो मर गया। वो शख्स इस इलाके से बिल्कुल नावाकिफ़ था। उसकी वजह यह है कि वो नज़दीक तरीन घर से सिर्फ 1.6 किलोमीटर दूर था। उस आदमी के फ़ोटो की भी तशहीर की गई कि कोई शख्स भी उसको ना पहचान सका, और ना ही किसी गुमशुदा शख्स का नाम रिकॉर्ड में मिला जिसका हुलिया उस आदमी से मिलता जुलता हो, और ये भी मफरूज़ा है कि वो शख्स तालीम याफ्ता था। ये वाक़या लंदन डेली अखबार में रिपोर्ट हुआ था। आठवां वाक़या है इसी तरह के गैर शनाख्त शुदा लाशों के अचानक ज़ाहिर होने का सिलसिला जारी है। 1 दिसंबर सन 1975 को डोचेस्टर इंग्लिस्तान में 3 आदमियों के कत्ल की तफ्तीश हुई। पहला आदमी चिसिल बीच डॉर्सेट में यानी साहिल समुंदर पर मार्च सन 1974 को मिला। दूसरा आदमी 5 माह के बाद वेमाउथ के नज़दीक साहिल समुंदर पर मिला, और तीसरा आदमी मार्च सन 1975 में येलोहैम वुड में डॉर्चेस्टर के करीब मिला। इनमें से किसी भी आदमी की शनाख्त ना हो सकी। आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, और देखते हैं आगे चल के कि मज़ीद इस तरह के कौन कौन से वाक़यात अब तक पेश आ चुके हैं, और ये सिलसिला कब से जारी है, और आइंदा भी पता नहीं कब तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। और अभी तक हमारी साइंस, हमारी एजेंसियाँ, हमारे तमाम तर माहिरीन इस सवाल का जवाब हासिल नहीं कर सके कि ये लोग कौन होते हैं और कहाँ से अचानक हमारी दुनिया, हमारी ज़मीन के ऊपर, हमारे गली मोहल्लों में, हमारे रोड पे नमूदार हो जाते हैं। इसकी वजह क्या है, ऐसा क्यों होता है, ये सब ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज तक नहीं मिल सका।
اپنے آج کی ویڈیو کا، آج کے ولاگ کا یہاں پہ اختتام کرتی ہوں۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں، انہیں لائک کرتے رہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔